And now we are ready to start paper 2 of 2018 Western Province paper. Department of Education, Western Province, Year-End Evaluation 2018. 2 hours. මෙතන අපි බලමු අපිට තියෙන test items කීයක්ද කියලා. We have test 9 to fill in the blanks from the words given in the box. And test 10 again is a different type of a test where you have to correct the mistakes and then write the sentences. Underline the mistake and rewrite the sentence correcting the mistake. නැවත ලියන්න තියෙනවා වැරද්ද හදලා. Test 11 is to fill in the blanks with the words given below, which means you have a set of words here in the box and you have to fill in the blanks using those words in the correct place. Test 12, read the following dialogue and complete the blanks using passive voice. දැන් එතන පුතාලට active passive voice grammar point එක මතක් කරගන්න වෙනවා. මොකද මෙතන passive verb එකකින් තමයි blanks fill කරන්න තියෙන්නේ. And test 13 is to read some instructions and warnings. උපදේශ ඒ වගේම අනතුරු ඇඟවීම් තියෙනවා ටිකක් දීලා ඒක නිවැරදි ස්ථානයට අපි ගලපන්න ඕනේ. hospital එකටද pharmacy එකටද කියන එක. Test 14 is to write a formal letter or to write a description. මෙතන choice එකක් තියෙනවා. මේ table එකට description එකක් ලියනවද? letter එකට අපි තෝරගන්නවද කියන එක ගැන. හැබැයි මේ choice එක මෙතන පුතාලට තිබුණාට අපි දෙකම කරනවා. Test 15 is a reading comprehension test where you read the passage, answer the questions, find words to match the meanings given or synonyms, and also to find what certain prepositions refer to in the passage. Finally, we have test 16 where we have to write an essay, a speech, an article, or a story. We will be writing all these even though you have to write only one. You know that you get 60 marks for paper 2. Now let's start. We are starting with test 9. Select the word from the box which has a similar meaning. Similar meaning කියන්නේ box එකෙන් අපිට තෝරන්න ඕනේ සමාන තේරුමක් තියෙන වචනයක් to the phrases given within brackets වරහන් ඇතුලේ දීලා තියෙන වචනවලට and write it in the space given. ඒ වචනෙම තමයි ලියන්න තියෙන්නේ. වචන 3ක් එක්ස්ට්‍රා තියෙනවා. එතකොට අපිට මෙතන වචන කිහිපයක් තියෙනවා. issuing කියන්නේ නිකුත් කරනවා. rivals කිව්වම විරුද්ධවාදීන්. profitable කියනකොට ලාභදායි. spend කියන්නේ වියදම් කරනවා. discovering කියන්නේ සොයා ගන්නවා. gazing කියන්නේ මොකද්ද? බලන් ඉන්නවා. collection කියන්නේ යම්කිසි එකතුවක්. fascination කියනකොට ආකර්ෂණීය දෙයක් කියන එක. stamp collecting has no limits and මොකද්ද stamp collecting has no limits කියන්නේ? ඒකට සීමාවක් නැහැ. and a blank things that have been gathered. එකතු කරපු දේවල් වලට කියනවා අපි collection එකක් කියලා. never has an end. ඒකට කෙලවරක් නැහැ. countries are always printing and issuing new stamps. රටවල් වල නිතරම මුද්‍රණය කරනවා නිකුත් කරනවා. issuing. To celebrate great events, anniversaries and deaths. එක එක රටේ සිද්ධ වෙන සුවිශේෂී අවස්ථාවල් සමරන්න තමයි මේ මුද්දර නිකුත් කරන්නේ. And the blank hold in the interest or attention, fascination, of collecting is trying to obtain these stamps before once. ඉක්මනට ලබා ගන්න before කියන්නේ කලින් මොනවටද? The people who compete.
තරඟකරුවන්ට කලින්. Rivals. Rivals. අපි issuing කියන වචනේත් ගත්තා. Collection කියන වචනේත් ගත්තා. Every sphere of stamp collecting has its fascination. Receiving letters from distant countries and දුර රටවල් වලින් ලියුම් එන එක වගේම finding out කියන්නේ discovering. Discovering old stamps in dusty old books are really interesting. පරණ දූවිලි ගැහුණු පොත්වල තියෙනවා නම් යම්කිසි අපිට හොයාගන්න පුළුවන් මුද්දර පරණ ඒවා හරිම සිත් ගන්නාසුළු දේවල් කියලා තියෙනවා. So you can look at test 8 after that. The following paragraph has a mistake in each line. Underline the mistake and rewrite the sentence correcting the mistake. The first one is done for you. ඒ කියන්නේ එක වරදක් තියෙනවා මේ sentence එක ඒක නිවැරදි කරලා අපිට ලියන්න කියන එක. Often we are happy at gifts. At the gifts නෙමෙයි අපි කියන්නේ with the gifts. අපි කැමති සතුටුයි අපිට ලැබෙන ත්‍යාග සම්බන්ධයෙන්. Perhaps the most precious gifts is the love and affection of our parents. මෙතන අපේ love and affection of parents කියන්නේ දෙමව්පියන්ගේ ආදරය. Perhaps the most precious gifts is කියන්න බෑනේ gifts plural නේද? එතකොට is වෙන්න බෑ. එතන verb එක ආවෙන්න ඕනේ. Love and affection of our parents. Of our parents. They give us the benefit of theirs knowledge and experience. Theirs කියලා කියන්නේ නැහැ අපි. They give the benefit They give us the benefit of their knowledge. Possessive adjective. Theirs කියන possessive pronoun එකේ ඉන්නේ වාක්‍යයක අවසානයේට අපි හිතමු that big house is theirs. ඒ වගේ. එතකොට මෙතන of their knowledge and experience. ඔවුන්ගේ අත්දැකීම් සහ දැනුම. In school, we receive a wealth of information passed after us. අපිට පාසලේදී ලැබෙන මේ wealth of information කියන්නේ ඉතාමත්ම හුඟක් ලොකු ප්‍රමාණයක් තොරතුරු. ඒවා passed after us කියලා කියන්නේ on කියලා කියන්නේ. Additionally, daily associate with teachers help us to learn a lot. Daily associate නෙමෙයි daily association with teachers. Teachers like දිනපතාම අපි ආශ්‍රය කරන එක අපේ ඉගෙන ගැනීමට help us to learn a lot. හුඟක් දේවල් ඉගෙන ගන්න අපිට උදව් වෙනවා. Additionally,
Last one is, if we remember these gifts given to us, we could easily decide what to give in return. And to correct it, you can say, if we remember these gifts, given to us, we could easily decide කියන එකට we can easily decide what to give in return. And now we have completed test 10. We can move on to the next test item. And now it's test 11. Fill in the blanks with the words given below. There are 3 extra words. මෙතන වචන 3ක් අමතර තියෙනවා. එතකොට ටිකක් කල්පනාවෙන් අපි fill කරන්න ඕනේ. Let's look at the words first. Water, this, year, and, through, intervals, measures, the, tell, cast, was, there, recorded, but, at, since, clock. දැන් පුතාලට පේනවා මෙතන එක word classes වලට අයිති වචන තියෙනවා. Nouns, prepositions, ඒ වගේම verbs, articles. එතනින් අපිට පේනවා මේක එක වර්ගයක වචන නැත්නම් grammatical items දන්නවද කියන එක නෙවෙයි බලන්නේ. overall proficiency කියලා අපි කියනවා. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ගැලපෙන විදියට ඕනෑම වචනයකින් හිස් තැනක් පුරවලා සම්පූර්ණ කරන්න පුළුවන්ද වාක්‍යයක් paragraph එකේ තියෙන context එකට ගැලපෙන්න. The word clock came into use in 14th century AD. Came into use කියන්නේ මොකද්ද? භාවිතයට පැමිණියේ කියන එක. clock එක කියන වචනය භාවිතයට පැමිණියේ කොයි කාලෙද කියලා දීලා තියෙනවා. The simplest way to blank the time is to, the simplest way to tell the time. We can cut the word tell from the list. Is to track blank movement of the. Track the movement of the sun කියන්න පුළුවන් අපිට. Track the movement of the sun. ඒ කියන්නේ සූර්යයා කොයි විදිහටද move වෙන්නේ කියන එක track කරලා කියන්නේ ඒක බලලා ඊට පස්සේ අපිට තියෙනවා blank the sky, through the sky. කොහොමද අහසේ අපි දකින මේ සූර්යාගේ ගමන එන්නේ ඒක හොඳින් බලලා track කරලා මේක කරන්න පුළුවන්. මොකද්ද? වෙලාව කියන එක. Movement of the sun through the sky. The length. Length කියන්නේ දිග. එතකොට length and position of a shadow. දිගත් තියෙන තැනත් position එකත්. මොකේද? Of a shadow. හේවණැල්ලක cast by a vertical stick. Vertical කියනකොට අපි දන්නවා තිරස්. Vertical කියනකොට අපි දන්නවා සිරස් අතට තියෙන stick එකක්. ඒකේ හෙවණැල්ල ගැන මේ කියන්නේ cast by a vertical stick, blank, one of the first blank of time. මෙතනට අපිට දාන්න පුළුවන් was one of the first measures of time කියලා. Was one of the first measures. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? කාලය මැනපු එක ක්‍රමයක් තමයි ඒක. මේ හෙවණැල්ලක පිහිටීම අනුව දිග සහ ඒක තියෙන්නේ කොතනද කියන එක length and position. එතකොට අපිට මෙතන
අපි පාවිච්චි කරපු words තව කිහිපයක්ම අයින් කරන්න පුළුවන්. එතකොට අපිට ලේසි වෙනවා අපේ වචන තව තෝරගන්න. We have already taken the, tell, through, and, cast, was, and measures. We can also cut off the word cast here. Cast is already cut, so we can go ahead with number 8. Measures of time, thousands of blank ago. එතන thousands කියනකොටම අපිට පේනවා years කියලා. Thousands of years ago. වසර දහස් ගණනකට පෙර. Marks were made blank the sun's shadow. Marks were made කියන්නේ සලකුණු. සලකුණු සටහන් කරා sun's shadow. Where the sun's shadow? ඉරේ හෙවණැල්ල fell and then you can write recorded in a consistent manner. Marks were made where the sun's shadow fell and recorded in a consistent manner. Consistent manner කියන්නේ මොකද්ද? වෙනස් වෙන්නේ නැති හරි ක්‍රමයක් යම්කිසි එක් ක්‍රමයකට පුරුදු වුණා නම් ඒකම දිගටම කරගෙන ගියා සැරෙන් සැරේ වෙනස් කරන්නේ නැතුව. එතකොට ඒ ක්‍රමයේ යම්කිසි විශ්වසනීය බවක් තියෙනවා consistent කියනකොට. Then we have blank was called the sundial. This was called the sundial. Blank it did not work blank nights. මෙතන කියලා තියෙනවා it did not work කියලා. මොකද්ද it did not work කියලා කියන්නේ? ඒක සමහර අවස්ථාවල වැඩ කරේ නෑ කියලා එතන කියන්න තියෙන්නේ. එතකොට අපිට දාන්න පුළුවන් but it did not work at nights. ඇයි රාත්‍රියට ඒ ක්‍රමය වැඩ කරේ නෑ. එහෙම නිසා තවත් ක්‍රමයක් ආවා. Then came the water clock where the time was measured by the amount of water which dripped from a tank. Tank එකකින් වතුර කොයිතරම් ප්‍රමාණයක් වැටුණාද කියන එක drip වුණාද කියන එක අනුව වේලාව බලන ක්‍රමයක් ආවා. මොකද හේතුව මේ sundial එක ඉරේ ඇති වෙන හෙවණැල්ලේ ස්වභාවය දිග අණුව මනින එක රාත්‍රී කාලයේදී කරන්න බැරි වුණ නිසා. Let's look at the marks now. Here we have 5 marks. Here too we have 5 marks. Then for the one we just completed, there were 14 blanks, so we can have 7 marks for that. And now we have test 12. Read the following dialogue and complete the blanks using passive voice. දැන් පුතාලට මතක් වෙනවද passive voice කියන්නේ මොකක්ද කියලා? අපි චුට්ටක් මතක් කරගමු. passive verb එකක් අවශ්‍යයි passive voice එකට. passive verb එකේ structure එක මොකක්ද? active එකෙන් passive එකට හරවනවා කියන්නේ මොකක්ද කියන එකේ පුංචි මතක් කිරීමක් අපි කරගමු. සරලම වාක්‍යයක් අරගෙන. එතකොට පුතාලට ඒක මතක තියාගන්න පුළුවන්. අපි ගමු වාක්‍යයක්. The cat caught a rat.
the cat caught a rat කියලා කියනකොට ඒකේ subject එක තමයි the cat. verb එක තමයි caught. a rat තමයි object එක. එතකොට මේ subject verb object කියන එක මාරු වෙන හැටි කොහොමද අපි ලියන්නේ මේක passive voice එකෙන්? A rat was caught by a cat. Was caught කියන එක තමයි passive verb එක. අපි කොහොමද මේ passive verb එක තීරණය කරේ? passive verb එකක structure එක අපි බලමු මෙතන ලියලා. passive verb එකක් කියන්නේ ගැළපෙන be verb එකක් එක්ක past participle form of the verb. දැන් පුතාලට forms of the verb නම් මතකයි. base form එක, past form එක, ඒ වගේම past participle form එක කියලා අපි V3 කියලා හඳුන්වන අන්තිම ඒ verb form එක තමයි past participle එක. හැබැයි මම මෙතනදී කිව්වා පුතාලට be verb එක ගැළපෙන be verb එකක් වෙන්න ඕනි කියලා. දැන් මොනවද be verbs කියන්නේ? අපි දන්නවා is, are, was, were, been ඔය වගේ එක එක be verbs තියෙනවා. ඒකත් හොරගන්නේ අපි දැන් මෙතන object එක ගේනවනේ sentence එකේ ඉස්සරහට. එතකොට ඒ object එක singular නම් අපි singular be verb එකක් ගන්න ඕනේ. එතකොට මේ තියෙන tense එක past නිසා මෙතන past be verb එකක් ගන්න ඕනේ. දැන් අපි මෙතන ලියුවොත් am, is, are, was, were, been, being. B-E-I-N-G. මේ be verbs වලින් අපිට තියෙන්නේ a rat කියන්නේ singular. මෙතන ඉස්සෙල්ලාම අපි දන්නවා caught කිව්වම past. එතකොට singular past be verb එක තමයි was. දැන් අපිට මෙතන තිබ්බනම් මේ හරිය අපි ලියනකොට singular නැතුව the cat caught rats කියලා ලිව්වනම් rats were caught by a cat. the cat. එතකොට අපි දැන් be verb එක තෝරගන්න හැටි දන්නවා. එච්චරම අපිට active voice එකක් passive voice එකට හරවනවා තරම් මෙතන කරන්න දෙයක් නැහැ. අපිට ලියන්න විතරයි තියෙන්නේ passive verb එක. හැබැයි දැන් පුතාලට මතක් වෙච්ච නිසා ඒ වගේ activity එකක් උනත් කරන්න පුළුවන්. Madhava says, hello friends, am I late? Is asking a question. Mama parakkuda? Sasindu, why were you late? Ay parakku? Madhava, I have been searching for some facts about 7 wonders. Searching for some facts. Mama, හොයමින් හිටියා තොරතුරු කරුණු පුදුම හතගෙන. දුලිත, the Great Wall of China, චීන මහා ප්‍රාකාරය. දැන් අපි දන්නවා be verb එකයි past participle එකයි. see එකෙන් බැලුවොත් is seen. even if you are in space. අභ්‍යවකාශයේ ඉන්නකොටත් මේක පේනවා. do you know that Petra blank by many local and foreign visitors these days? ගාක් දේශීය සහ විදේශීය සංචාරකයෝ visit කරනවද යනවද කියන එක. දැන් මෙතන අපි දන්නවා singular past participle කියලා is visited. Had any particular information been asked for? Particular information කියනකොට යම්කිසි විශේෂ specific තොරතුරක් කියන එක අහලා තියෙනවද? Dulita says, Pasan blank tell about all the wonders by his grandfather. Grandfather පසන්ට කිව්වා.
grandfather ගෙන් තමයි පසන් ඒක අහගත්තේ දැනගත්තේ. එතකොට was told. පසන් singular tense එක අනිවාර්යෙන් past වෙන්න ඕනේ. past participle එක told. Yes, and this is about the Eiffel Tower. France වල තියෙන Eiffel Tower එක. It blank of 15,000 pieces of iron make is made. Anymore, the breathtaking Inca city of Machu Picchu blank built at the top of Andes mountains in Peru. එතකොට මෙතන දාන්න පුළුවන් අපිට was built. Here we have 5 answers for which we get 5 marks. And now we have test 13. What do we have to do there? Read the following phrases of instructions and warnings. Instructions, warnings, උපදෙස් තියෙනවා, අනතුරු ඇඟවීමක් තියෙනවා. Displayed at a private hospital. පෞද්ගලික රෝහලක තමයි මේක දක්වලා තියෙන්නේ, display කරලා තියෙන්නේ. And a pharmacy. අනිත් එක pharmacy එකක. එතකොට අපි බලනවා මෙතනදී මේ තැන් දෙකට අදාළව instructions තෝරන්න පුළුවන්ද කියලා. Put them in the correct column, hospital or pharmacy. Write the letter of each instruction or warning in the correct column. Letter එක තමයි ලියන්න තියෙන්නේ. මෙතන එකක් කරලා තියෙනවා. A is already done. Please be patient in the queue till your drugs are ready. ඒක pharmacy එකේ තමයි පොලිමේ ඉන්නකොට ඉවසීමෙන් ඉන්න තියෙන්නේ. Patient. Wait till your number is called by the nurse. Nurse කතා කරනකම් ඉන්න තියෙන්නේ කොහෙදද? Hospital. Consultation එකකට ගිහිල්ලා nurse කෙනෙක් appointment order එකට කතා කරන්නේ hospital එකේ. No polythene to the wards. Ward එකක් කියන්නේ වාට්ටුවක්. අනිවාර්යයෙන්ම hospital. Don't accept any medicinal liquid if the seal is broken. Seal එක කඩලා නම් කිසිම බෙහෙතක් accept කරන්න එපා කියන්නේ බාර ගන්න එපා කියන එක. ඒක අනිවාර්යෙන්ම pharmacy කියන column එකටයි ගැලපෙන්නේ. X-ray room. Remove your shoes and jewelry before entering. X-ray room is in a hospital. Drugs won't be issued without a prescription of a doctor. Prescription එකක් කියන්නේ අපිට වෛද්‍යවරයෙක් බෙහෙත් ගන්න ඕන මාත්‍රාව බෙහෙත් වල නම ලියලා දෙන එක. එතකොට ඒ වගේ prescription එකක් නැතුව pharmacy එකකින් බෙහෙත් නිකුත් කරන්නේ නැහැ. F goes under pharmacy. No entry for children below 3 years. කුඩා ළමයින්ට ඇතුල් වෙන්න දෙන්නේ නැත්තේ hospital එකකට. G goes for hospital. Get the advice of the staff if you have any doubts on what you buy. ඔබ මිලදී ගන්න දේ ගැන යම් සැකයක් තියෙනවා නම් staff එකේ කාට හරි කාර්ය මණ්ඩලයේ කෙනෙක්ට කතා කරන්න කියලා තිනවා. ඒ වගේ සැකයක් මිලදී ගැනීමක් සම්බන්ධයෙන් ඇති වෙන්න පුළුවන් pharmacy එකක. H. Money won't be refunded on drugs returned. Refunded කියන්නේ නැවත මුදල් ලබා දීම. එතකොට බෙහෙත් ආපසු දුන්නා කියලා මුදල් නැවත ලබා දෙන්නේ නැහැ කියන එක අදාළ වෙන්නේ pharmacy එකට. I. Operation theatre. Be silent. Operation theatre එකක් තියෙන්නේ සත්කම් කරන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම hospital එකක. J. Check the expiry date of the drugs you buy. කල්ලිකුත්තුීමේ දිනය expiry date එක check කරන්න කියලා තියෙනවා මිලදී ගන්න බෙහෙත් වල. එතකොට ඒක අනිවාර්යයෙන්ම අයිති වෙන්නේ pharmacy.
K. Test 14 is a writing activity. Here you can clearly see that you have or, which means you can choose one of these. But let's write both answers to make you confident to face this question. You can choose either the letter or the description of a graph or a chart. Let's read the questions first. You have visited a book fair held recently in your area. Write a letter to one of the managers who was at the stall asking him or her to donate some books to your school library. ළඟදි ගියපු book fair එකකින් අපි ඒ මැනේජර් කෙනෙක්ට ලියනවා ලියුමක් අහලා අපිට ඩොනේට් කරන්න පුළුවන්ද අපිට ප්‍රදානය කරන්න පුළුවන්ද පොත් අපේ ලයිබ්‍රරි එකට කියලා. Use about 100 words. එතන ඇතුළත් කරන්න ඕනේවත් දීලා තියෙනවා. The number of books, type of books, requirement of both Sinhala and English books. We'll read the next question as well. The following chart shows the number of students who planted the following vegetables in their home gardens for consumption. Consumption කියන්නේ පරිභෝජනය සඳහා ඒගොල්ලන්ගේ වත්තේ මේ එළවලු වර්ග වැව්වා කියලා. Study the chart and write a description about it. මේ chart එකට අනුව ලියන්න ඕනේ විස්තරයක්. The following words will help you. අපිට දීලා තියෙනවා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් වචන compare කරන්න සංසන්දනය කරන්න ඕනේ නිසා. මෙතන දීලා තියෙනවා ඒ එළවලු වර්ග කී දෙනෙක් වවලා තියෙනවද කියලා. Now before we look at the answers, let's look at how marks are given. You get content 3 marks, language 3 marks, format and organization 2 marks, mechanics of writing 2 marks, altogether 10 marks. Letter එකක් නම් content කියනකොට අපි අදහස් කරන්නේ හැම කරුණක්ම ඇතුළත් වෙලාද, table and chart කියනකොට හැම කරුණක්ම ඇතුළත් වෙලාද, වගේම තව දෙයක් බලනවා correct interpretation. ඒ දීලා තියෙන data අනුව අපි හරි conclusions වලට නිගමන වලට ඇවිල්ලාද කියන එක. Language. Well connected, correct sentences, good range of vocabulary. ඒක දෙකටම අදාළයි. භාෂාවේදී බලන්නේ හොඳ නිවැරදි වාක්‍ය ලියලාද, ඒ වගේම හොඳ වාග්මාලාවක් තියෙනවද. Format and organization කියනකොට දෙකටම well organized ideas. හැබැයි අපි letter එකක් වෙනකොට connected meaningful paragraphs, format of an informal letter. දැන් informal letter එකක් වෙන්නේ informal letter එකක් නම් ඥාතියෙකුට හෝ යහළුවෙකුට ලියනවා නම්. ඒ වගේම formal letter එකක් වෙන්නේ රාජකාරී ලිපියක් නම්. මෙතන අපිට අද තියෙන්නේ formal letter එකක් මොකක් වුණත් format එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? අපි address එක ලියන්න ඕන තැන, දිනේ ලියන්න ඕන තැන, අන්නේ format එක හරියට follow කරලාද කියන එකටත් ඒකට අයිති ලකුණ ලැබෙනවා මේ දෙක යටතේ. Mechanics of writing වෙනකොට spelling, punctuation, handwriting ඒ වගේ දේවල් හොඳින් තියෙනවද කියලා බලනවා. We'll write the letter now. So you write the sender's address. යවන්නාගේ ලිපිනේ ඉස්සෙල්ලාම මෙතන දාලා තියෙනවා. මෙතන තියෙනවා ලබන්නාගේ ලිපිනය. manager මෙතන තියෙනවා designation කියලා අපිට කියනවා. designation කියලා අපි කියනවා ලබන්නාගේ තනතුරට. මේ දෙක නම් ලිපිනය. ඒ වගේම මෙතන අනිවාර්යයෙන්ම date එක දාන්න ඕනේ.
මෙතන addresses දෙකම දාන්න ඕනේ. අපි informal letter එකකදී මෙන්න මේ කොටස අවශ්‍ය නැහැ. ඊට පස්සේ අපි salutation එකක් දානවා. informal letter එකකදී නම් නම දාන්න පුළුවන්. මෙතනදී නම් යම් ගෞරවයක් ඇතුව dear sir, dear madam මේ විදිහට දානවා. මෙතන අපි අනිවාර්යයෙන්ම ලියුමේ subject එක, topic එක දානවා. Requesting books for the library. You can write an introductory paragraph first. We attended your book fair recently held at the Youth Centre, Maharagama. අපි ළඟදී ඒ book fair එකට පොත් ප්‍රදර්ශනයට ආවා. There we bought some books we needed. එහිදී අපි පොත් මිලදී ගත්තා. And I found some useful books for our library. මම දැක්ක අපේ පුස්තකාලයට වැදගත් වෙන පොත් තියෙන බව. As the secretary of the literary club of our school, I would like to request you to donate around 60 books for our library. Donate කියන්නේ අපි දන්නවා යම්කිසි ප්‍රදානයක් කරන්න අපි මේ ඉල්ලීමක් කරනවා අපේ පුස්තකාලයට මෙන්න මේ වගේ පොත් ප්‍රමාණයක්. We need කියලා අපිට මොන වගේ පොත්ද ඕනේ? Story books and subject related books. කතන්දර පොත් සහ විෂයන්ට අදාළ subject related books for junior and intermediate level students. ඒ කියන්නේ junior කිව්වම අපි දන්නවා පොඩි grades වල ඉන්න ළමයින්ට junior grades කියලා කියනවා. කනිෂ්ඨ intermediate කියනකොට අපි ඊට වඩා medium level එකක් සාමාන්‍යයෙන් grade 6 7 8 වගේ අන්තර් මධ්‍යම කියලා අපි සමහරලාට හඳුන්වන්නේ මේ age group එකක්. අන්න ඒ level එකේ අයටයි ඕනේ. ඇයි අපි ඉල්ලීමක් කරනකොට අපි ඒ කියවන කෙනාට පැහැදිලි වෙන විදියට ලියන්න ඕනේ මොන වගේ ඉල්ලීමක්ද කරන්න කියලා. Now we can come to the conclusion. අපි ලියුම අවසන් කරනවා ආචාරශීලී විදිහට. ඒ වගේම අපේ පණිවිඩය හරියට ගියාද අපි මොකද්ද බලාපොරොත්තු වෙන්නේ කියන එකත් සඳහන් කරලා. It would be much appreciated if you could donate both Sinhala and English books. අපි හුඟක් අගය කරනවා. It would be much appreciated. අපි හුඟක් අගය කරනවා සිංහල ඉංග්‍රීසි දෙකෙන්ම දෙන්න පුළුවන් නම් the principal's letter of consent is attached herewith. ඉතාම වැදගත්. අපිට තනියෙන් ඉල්ලීමක් කරන්න බෑ. අපි ප්‍රෙසිඩන්ට් උනාට, සෙක්‍රටරි උනාට සංගමයක මේ වගේ පිට පාර්ශවයකින් ඉල්ලීමක් කරනකොට අපි පාසල හරහා ඉල්ලීමක් කරන නිසා විදුහල්පතිතුමාගේ හෝ විදුහල්පතිතුමියගේ අවසරය අවශ්‍යයි. ඉතින් ඒක අපි ලිඛිතවම මෙතන ඇටච් කරලා තියෙනවා කියන එකත් තියෙනවා. We await a favorable reply. ඒකත් සාමාන්‍යයෙන් ඕන ලියුමක් ඉවර කරනකොට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් common phrase එකක්. අපි බලාපොරොත්තුවෙන් ඉන්නවා හොඳ පිළිතුරක්. ඒ කියන්නේ favorable කියනකොට අපිට මේව ලබා දෙන්න කැමැත්ත ප්‍රකාශ කරන පිළිතුරක් කියන එක තමයි අදහස් වෙන්නේ. Then you write yours faithfully කියලා sign කරනවා නමත් එක්ක. Here you can see the full letter. And then we can move on to the second question of test 14. The description. We read the question before, and the words given here are highest, least, almost, equal, lower than, higher than, most interested than, less interested. මේ ටිකත් අපි ඉස්සෙල්ලා බැලුවා. Name of the vegetable and number of students. Now let's see how we can write a description while comparing the data given. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? කෙලින්ම මේ නම්බරේ පමණක් ලියලා මදි. මේකට වඩා මේක වැඩි. මේ දෙක සමාන අගයක් ගන්නවා. මේක තමයි වැඩිම. අන්න ඒ වගේ comparison එකක් එක්කම ලියන විදිහ බලමු අපි. ඊටාම සරල paragraph එකකින්. The above table or chart shows the number of students who planted vegetables in their home gardens for consumption. ඒක සම්පූර්ණයෙන්ම ප්‍රශ්නෙන් අරන් තියෙන්නේ
The highest number of students, which is 12, grows tomatoes, whereas the least number of students grow potatoes. එතකොට අපි ඉහළම අගය පහළම අගය කියන ඒ වචන දෙක ගත්තා. An equal number of students grow carrots and cabbage in their home gardens, and that number is 7. Equal කියන වචනේත් පාවිච්චියට ගත්තා. මේ එළවලු වර්ග දෙක වවන ළමයි සංඛ්‍යාව සමානයි. The number of students who grows beans is higher than the number who grows carrots. Higher than. බෝංචි වවන අයගේ අංකය මේ carrot සහ ගෝවා වවන අයගේ අංකවලට වඩා වැඩි. Higher than කියන එකත් පාවිච්චි කරා. The number of students who grows beetroot is 5, and that number is lower than the number. Lower than කියන එකත් අපි පාවිච්චි කරා. Lower than the number who grows carrots and cabbage. මේකෙම අනිත් පැත්තට මීට වඩා සාපේක්ෂව පහළ අගයක් ගන්නවා කියන එක. Overall, සමස්තයක් හැටියට අපිට ඒ වගේ අවසාන වාක්‍යයකින් ඉවර කරන්න පුළුවන්. Many students are involved in home gardening. හුඟක් සිසුන් මේ ගෙවතු වගාවේ යෙදිලා ඉන්නවා වගේ පේනවා කියලා අපිට කියන්න පුළුවන්. And now it's test 15. As you all know, test 15 is a reading comprehension test. කියවා අවබෝධ කර ගැනීම. අපි දැන් කියවනකොටම බලමු පුළුවන් තරම් දේවල් අවබෝධ කරගන්න මතක තියාගන්න. අපි දන්නවා ඊට පස්සේ අපිට ප්‍රශ්නවලට උත්තර ලියන්න තියෙනවා. වචනවල තේරුම් මැච් කරන්න තියෙනවා. ඒ වගේම අන්ඩර්ලයින් කරපු වචනවල තේරුම එහෙම නැත්නම් ඒවා ප්‍රොනවුන්ස් නම් ඊවෙන් කවුද රිෆර් කරන්නේ? ඒ වගේ ප්‍රශ්න තමයි සාමාන්‍යයෙන් මෙතනදී අහන්නේ. A small crowd had gathered round the entrance to the park. His curiosity was aroused. Robert crossed the road to see what was happening. He found that the center of attraction was an old man with a performing monkey. The monkey's tricks, he soon discovered, were in no way remarkable, so after throwing a few pennies in the dirty hat which the man had placed on the pavement, Robert began to move off along with other members of the crowd. දැන් මෙතන පොඩි සෙනගක් තමයි රැස් වෙලා හිටියේ. Small crowd had gathered. මේ පාක් එකට ඇතුල් වෙන තැන entrance එක ළඟ. Curiosity was aroused කියන්නේ කුතුහලය ඇවිස්සුණා. ඊට පස්සේ පාර ක්‍රොස් කරලා මොනවද වෙන්නේ කියලා බැලුවා. ඇයි දැන් සෙනගක් එකතු වෙනකොට අපිත් පොඩි කුතුහලයකින් බලනවානේ මොකද දන්නේ වෙන්නේ ගිහිල්ලා බලමුද කියලා. එහෙම තමයි රොබර්ට්ටත් හිතුනේ. එතකොට center of attraction කියන්නේ දැන් මේ හැමෝගෙම අවධානය යොමු වෙලා තිබුණේ කාටද? වයසක කෙනෙක් හිටියා වඳුරෙක් එක්ක perform කර ඒක ඕගොල්ලෝ දැකලා තියෙන දර්ශනයක්. හරිම tricks තිබුණට ඒවා එච්චර remarkable විශේෂත්වයක් තියෙන tricks නෙමෙයි ඒ සතාගෙන් දකින්න ලැබුණේ. පොඩි මුදල් ප්‍රමාණයක් ඊට පස්සේ මේ පරණ තොප්පියට විසි කරා රොබර්ට්. ඊට පස්සේ එයා යන්න පටන් ගත්තා. began to move off along with other members of the crowd. අනිත් අයත් ටික ටික යන්න පටන් ගත්තා. සාමාන්‍යයෙන් අර ඒ වගේ කෙනෙක්ට මුදල් ආධාරයක් කරලා යනවා. හරියටම entertaining item එක කෙරුණේ නැතත් ඒ වගේ කළා. දැන් සාමාන්‍ය විදියට ගියා. At this point the man suddenly let out a loud cry. Everyone turned to see what had happened. The man was bending over his monkey, which now lay quite still on the pavement. He picked up the apparently lifeless body and holding it close to him, began to weep. A young man stepped forward from the crowd and taking some money from his pocket,
මෙතන අන්ඩර්ලයින් කරලා තියෙන හින්දා අනිවාර්යෙන් මේක ප්‍රශ්නකදී අහනවමයි. Dropped it into the hat. Robert had several other people. Robert and several other people did likewise until the pennies in the hat were covered with silver coins. Meanwhile, the man continued to hold the dead monkey in his arms and seemed to take no notice of what was going on about him. දැන් මොකක්ද උනේ අර කට්ටිය ඇවිදගෙන යනකොට එක පාට අර මංකිත් එක්ක හිටපු old man කෑ ගැහුවා. Let out a loud cry. හැමෝම හැරිලා බැලුවා මොකද්ද කරන්න කියලා. එතකොට හැමෝම දැක්කා මේ කෙනා මේ වඳුරා ළඟ නැවිලා ඉන්නවා කියලා. මොකද ඒ වෙනකොට වඳුරා හිටියේ කිසිම හැලහොල්මනක් නැතුව. අපි කියන්නේ still කියලා, quite still, කිසිම movement එකක් තිබුණේ නැහැ. එතකොට මෙයා ඉක්මනට අරගත්ත lifeless body කියන්නේ දැන් මේ පණ නැති සිරුර අරගෙන began to weep, අඬන්න පටන් ගත්තා. එතකොටම තරුණ කෙනෙක් ආවා, young man කෙනෙක්. ඇවිල්ලා මොකද්ද කරේ? සල්ලි අරගෙන යාගේ පොකට් එකෙන් අර හැට් එකට දැම්මා. ඊළඟට අනිත් අයත් මොකද කරේ? likewise කියන්නේ අර තරුණ කෙනා දැම්මා වගේම හුඟක් මේ pennies ටික වැහිලා යනකම් අර පුංචි වටිනාකමෙන් අඩු coins ටික වැහිලා යනකම් silver coins රිදී කාසි දැම්මා. meanwhile කියන්නේ මේ අතරේ the man continued. එයා දිගටම අල්ලගෙන හිටියා මේ monkeyව in his arms. මේ වෙන්නේ මොකද්ද කියලාවත් තේරෙන්නේ නැහැ වගේ හිටියා. දැන් හැමෝම දුක හිතිලා silver coins විසි කරන්න පටන් ගත්තා. දැන් ඒකත් එහෙම ඉවරුණා කියමු. ඒත් කතාව ඉවර නැහැ. A few months later, Robert came across the old man again in another part of the city. Came across the old man. ආයි හම්බුණා මේ වයසක කෙනාව. The man had a monkey, bought no doubt with the money which the crowd had given him. It did not, however, seem any better at its tricks than the previous one. Robert was pleased to see that the old man was still able to earn a living. Thought on this occasion, having partly paid for the monkey out of his own pocket, he did not feel inclined to throw any money into the hat. මෙතන ආපහු දැන් මේ කෙනාවම දැක්කනේ මංකි කෙනෙක් එක්ක ට්‍රික්ස් කර කර ඉන්නවා. එතකොට රොබර්ට් හිතුවා මේ හැමෝම දුන්න අර රිදී කාසි වලින් එක්කෙනෙක් ගන්න ඇති කියලා. හැබැයි ඒ වුණාට මේ ප්‍රීවියස් වන් කියන්නේ කලින් හිටපු කෙනාට වඩා විශේෂයක් තිබුණෙත් නෑ මෙයාගේ. හැබැයි යාට සතුටු වුණා. සතුටක් ඇති වුණා. Pleased to see that the old man was still earning. කොහොම හරි මේ වයසක කෙනා තවමත් මුදල් හම්බ කරනවනේ කියලා සතුටක් ඇති වුණා රොබර්ට්ට. ඒ වගේ මෙයාට හිතුණා දැන් පාර්ට්ලි පේ කරලා තමුණුත් පේ කරලානේ මේ මංකිව ගන්න. ඒ නිසා මේ වෙලාවේ නම් ගෙවීමක් කරන්න අවශ්‍යයි කියලා එයාට හිතුනේ නෑ. But the performance was not yet over. දැන් මේ රංග දැක්වීම තාමත් ඉවර නෑ. Not yet over. Once again the old man let out a loud cry. Once again the monkey lay still on the pavement. The man picked up the monkey and, clutching it in his arms, began to weep. The same young man stepped forward and threw some money into the hat. Again the crowd followed, except Robert. It ends with this line where it says, smiling to himself, he went on his way, amazed at the man's audacity. Smiling to himself කියන්නේ එයාටම hina වෙමින් ගියා. එයා එතනදී react කරේ නෑ. ඒ කියන්නේ ප්‍රතිචාර දැක්ුවේ නෑ. හැබැයි එයාත් එක්කම තමුන් එක්කම ඒක හිත ගියා. මොකද්ද? Amazed at the man's audacity. දැන් මේ කෙනාට කොයිතරම් ධෛර්යයක් තියෙනවද? කොයිතරම් ආත්ම විශ්වාසයක් මේ වැඩේට තියෙනවද? හැබැයි ඒක අර positive sense එකෙන් නෙවෙයි අපි audacity කියනකොට යම් කිසි rude confidence එකක් කියන්නේ.
ඒකේ යම්කිසි නිර්භීතකමක් තිබුණට ඒක හොඳ විදිහකින් නෙමෙයි කෙනෙක් දකින්නේ. මොකද මෙතන කරන්නේ අවංක නැති දෙයක් නිසා. එතකොට කෙනෙක්ට නිර්භීතකමක් ධෛර්යයක් තිබුණට යමක් කරන්න අනිත් අයගේ අගය කිරීමට ලක් වෙන විදිහේ එකක් නෙවෙයි මෙතනදී වෙලා තියෙන්නේ. Now let's see how we can write answers to the given questions. Read the text and answer the questions. Select the most suitable answer and underline it. Most suitable කියනකොට වඩාත්ම සුදුසු. A small crowd had gathered at the entrance. ඇතුල් වෙන තැන පොඩි පිරිසක් තමයි ඇවිල්ලා හිටියේ. To see what was happening, to see the performing monkey, to throw a few pennies in the hat. Then අපි ගිහිල්ලා බලමු එතෙන්ට. A small crowd had gathered round the entrance to the park. His curiosity was aroused. මෙතන තියෙනවා එයා ඊට පස්සේ ක්‍රොස් කරලා ගියා කියලා. ඒ වෙනකොට එයා දැක්කා කවුද මෙතන හිටියේ, මොකද්ද කරමින් හිටියේ, ඇයි ක්‍රවුඩ් එක එතෙන්ට ගියේ කියලා. එතකොට to see what was happening, to see the performing monkey. crowd එක gather වෙලා හිටියේ to see the performing monkey. එතකොට රොබර්ට් ගියේ මොකද්ද වෙන්නේ කියලා බලන්න. Who let out a loud cry when the crowd began to move off? The old man. What lay quite still on the pavement? The monkey. Write the phrase that says, Robert was not encouraged to give money for the second time. ඒක අපි දැක්ක පැහැදිලිව. දෙවනි දවසේ දැක්කහම සල්ලි දෙන්න හිතුන්නේ. He did not feel inclined to throw any money into the hat. Select a word from the passage to complete the sentence. Passage එකෙන් වචනයක් අරගෙන මෙතන වාක්‍ය සම්පූර්ණ කරන්න තියෙනවා. Robert was blank at the man's audacity. එතකොට man's audacity කියන තැන තිබ්බා he was amazed කියලා. Robert was amazed at the man's audacity. Find a word from the passage which has the same meaning as the following. Found out, gathering. Discovered is found out. And here we can see the word crowd, and that can be used for gathering. What do the following word in the passage refer to? His and it. We noticed it.
From his pocket, a young man stepped forward from the crowd and then taking some money from his pocket. So this is the young man. Here you can see what it refers to. The monkey and clutching it in his arms. So the monkey. And now we are moving on to test 16. Write on one of the following, use about 200 words. එතනත් පුතාලට පේනවා one of the following කියන්නේ මේ දීලා තියෙන හතරෙන් එකයි. අපිට තියෙනවා article එකක්, essay එකක්, speech එකක්, story completion එකක්. දැන් මේ කොයි එකද පුතාලා තෝරගන්න කියන එක තමුන්ගේ හැකියාව අනුව දීලා තියෙන ටොපික් එකට තමුන්ට කොච්චර කරුණු තියෙනවද කියන එක අනුව වෙනස් වෙනවා. හැබැයි මතක තියාගන්න ඕන දේ තමයි මේ දීලා තියෙන කරුණු ඉන්ක්ලූඩ් කරන්න ඕනේ ඔක්කොම. ඒකට තමයි අපිට කන්ටෙන්ට් එකට ලකුණු හම්බෙන්නේ, අන්තර්ගතයට ලකුණු හම්බ වෙනවා. ඒ වගේම අපි ලියන ලැන්ග්වේජ් එක, අපි ලියන භාෂා ශෛලිය වෙනස් වෙන්න ඕනේ. ආටිකල් එකක් නම් අපි පබ්ලික් ඔඩියන්ස් එකකට, මැගසින් එකකට ලියන්නේ. essay එකක් නම් කොයි විදිහටද වෙන්න ඕනේ, අපි වෙනස්කම් කතා කරමු ලියනකොට. ස්පීච් එකක් නම් අපි කතා කරන නිසා ඒ වගේ කොටස් ඇතුළත් කරන්න ඕනේ. essay එකකට වඩා ස්පීච් එකක් වෙනස් නිසා ඒක පෙන්වන්න ඕනේ අපි ලියන දේ. ස්ටෝරි එකක් නම් අනිවාර්යයෙන්ම මුලක් මැදක් අගක් තියෙන complete story එකක් වෙන්න ඕනේ. Now let's start writing all. අපි ඔක්කොම ලියලා බලමු. පුතාලා කැමති එකක් තෝරගන්න exam එකට. This is how the marks are given. Content, language, format and organization, mechanics of writing. මේ විදිහට 15ක් ලැබෙනවා මුළු ප්‍රශ්නෙටම. Facts කියන්නේ කරුණු, clear description කියන්නේ මොකක්ද? Of points කියන්නේ කරුණු සම්බන්ධයෙන් බොහොම පැහැදිලි විස්තරයක්. Required length කියනකොට ඒ අවශ්‍ය දිග වචන ප්‍රමාණය තියෙන්න ඕනේ. ස්ටෝරි එකක් ගැන අපි කිව්වා. ලැන්ග්වේජ් එකේ තියෙන්න ඕන දේවල් තමයි well connected sentences. හොඳින් සම්බන්ධ වෙලා තියෙන්න ඕනේ වාක්‍ය. good range of vocabulary කියන්නේ මොකද්ද? හොඳ වාග්මාලාවක් තියෙන්න ඕනේ. style of language suitable for කියන එක තමයි අපි මුලින්ම කිව්වේ. භාෂා ශෛලිය ගැලපෙන්න ඕනේ. කොයි වගේ එකක්ද අපි තෝරගන්නේ කියන එක අනුව. format and organization වෙනකොට අපි ලකුණු දෙන්නේ well organized ideas. අපිට එන අදහස් නිකන් පිළිවෙලක් නැතුව ලියාගෙන යන්නේ නැතුව ලස්සනට සංවිධානාත්මකව යම්කිසි ගැළපීමකින් ඉදිරිපත් කිරීම තමයි මේ organization of ideas කියලා කියන්නේ. connected meaningful paragraphs කියන්නේ දැන් අපි ඡේදවලට වෙන් කරනකොට ඒවා එකිනෙකට සම්බන්ධ වෙන්න ඕනේ. ඡේදයක් වෙන් කරාට ඒක සම්පූර්ණයෙන් වෙන්වීමක් නෙමේ. ප්‍රධාන මාතෘකාව යටතේ කරන වෙන්වීමක් විතරයි එතන. ඒක හිතේ තියාගන්න ඕනේ. ඡේද වෙන් කිරීමත් නිකම්ම දිග අනුව නෙවෙයි, යම්කිසි කරුණක් මුල් කරගෙනයි ඡේද වෙන් කිරීම කරන්න ඕනේ. mechanics of writing කියලා 3 marks හම්බ වෙනවා. spelling, punctuation, clear handwriting වගේ ඒවට. Write on one of the following, use about 200 words, and the first one is an article to the monthly newspaper of your school on the following topic. ලිපියකින් තමයි අපි පටන් ගන්නෙ. endemic animals, birds and trees in Sri Lanka. ලංකාවටම විශේෂිත වූ ආවේනික වූ සත්තු සහ ශාක ගැන ආටිකල් එකක්. You may include the following. What endemic means? මොකද්ද තේරුම? Where? කොහෙද ඒගොල්ලෝ ඉන්නේ? Why they are important? ඇයි මේගොල්ලෝ හුඟක් අපිට වැදගත් වෙන්නේ? So the first one is endemic animals, birds and trees in Sri Lanka. Endemic කියන්නේ අපි දන්නවා ලංකාවටම ආවේනික වූ. දැන් එහෙම එකක introduction එකක් අපි පටන් ගන්නෙ කොහොමද? මේක ටිකක් factual එකක් නේ. factual කියන්නේ
වැඩියෙන්ම කරුණු වලට තමයි අවධානය යොමු කරන්න ඕනේ ලිපියක් නිසා සහ මේ මාතෘකාවේ ස්වභාවය නිසා. අර නිර්මාණාත්මක විදියට ලස්සන කරලා ඩෙකරටිව් ලැන්ග්වේජ් එකෙන් ලියන ඒ විදිහේ එකක්ම නෙවෙයි. Sri Lanka is a tropical island off the southern tip of India. එතකොට අපිට ලංකාවේ දේශගුණික තත්ත්වයේ geographical location එක ඒ වගේ ඒවා හිතලා වාක්‍යයක් හදන්න පුළුවන් පළවෙනි වාක්‍ය හැටියට. Which has many species of plants and animals. ඒ කියන්නේ හුඟක් ඉන්නවා තියෙනවා එකේ plants and animal species. Some of them are unique to the island. මේ තියෙන ස්පීෂීස් වලින් සමහර ඒවා යුනික් කියන්නේ මොකද්ද? අපේ රටටම ඊටාම විශේෂයි කියන එක. In a nutshell, Sri Lanka is home to 21 endemic mammals and 34 endemic birds. In a nutshell කියන ෆ්‍රේස් එක මීට කලින් පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. පුතාලා කාට හරි මිස් වෙලා නම් අපි බලමු එකෙන් අදහස් වෙන්නේ මොකක්ද කියලා. In a nutshell කියනකොට අපි කරුණු ගොඩක් තියෙන වෙලාවක ඒකේ සාරාංශය තමයි අපි මේ කියන්නේ කියලා දක්වන්න අදහස කියන විදිහක්. In a nutshell කියන්නේ ඒ කියන්නේ සාරාංශයක් ලෙස කියන එක. Sri Lanka is home to 21 endemic mammals and 34 endemic birds. There are also many endemic plant species in Sri Lanka. There are also කිව්වේයි අපි මේ හැම දෙයක්ම අපි පාවිච්චි කරන්නේ අපි ලියන අදහස් එකිනෙකට සම්බන්ධ කරන්න ගලපන්න also කියලා කිව්වේයි. මේක කිව්ව එක හේතුවකට. මේක කියන්නේ තව හේතුවකට. කලින් අපි birds and mammals ගැන කියපු නිසා දැන් trees ගැන කියන්න යනකොට ඒකට අපි වැඩියෙන් එකතු කරන දෙයක් නිසා also කියලා කිව්වා. Biologists use the term endemic to identify species that are found in a limited geographical range. Limited කිව්වහම සීමා සහිත භූගෝලීය යම්කිසි ඒරියා එකක රේන්ජ් එකක ඉන්න සත්ව සහ ශාක විශේෂවලට තමයි අපි endemic කියලා කියන්නේ. The most important endemic species include the jungle fowl and the blue whale. දැන් අපි ලංකාව පැත්තට හැරිලා ලංකාව ගැනනේ කියන්නේ. එතකොට අපි දන්නවා මේ jungle fowl කියනකොට අපේ ජාතික පක්ෂියා. The Sri Lanka jungle fowl is the national bird of the island. ඒ වගේ කරුණු අපිට කියන්න පුළුවන්. They are mostly found in national parks. හුඟක්ම national parks වල තමයි හම්බ වෙන්නේ. In the jungle, their eggs or young birds are in danger. සාමාන්‍යයෙන් ඒගොල්ලන්ගේ බිත්තර ඒ වගේම පුංචි සත්තු පැටව් ටිකක් dangerous environment එකක ඉන්නේ. ඒ wild life parks කියනකොට අපි දන්නවා ලොකු සත්තුත් එක්කනේ ඉන්නේ. Out of the endemic mammals, some are large mammals such as blue whales, Asian elephants and water buffaloes. සමහර අය ලොකුයි, සමහර අය පොඩි. There are also small ones such as mice, rats, a deer-like species and some monkeys. ලොකු ක්ෂීරපායි සත්තුත් endemic ඉන්නවා, පොඩි අයත් ඉන්නවා. In addition, අපි ඒකට එකතු කරනවා දැන්. In addition කියන්නේ තර අපි ඉස්සෙල්ලා කිව්ව වගේම in a nutshell also අපි ලියන දේවල් වල හොඳ logical connectivity එකක් කියලා අපි ඒකට කියනවා. හොඳ සම්බන්ධතාවයක් තියෙනවා අපි ලියන අදහස් අතරේ එතකොට. ඒවට අපිට ලකුණු ලැබෙනවා. In addition, some of the most common endemic plants of Sri Lanka are බිනර, හල්මිල්ල, හුලංකීරිය, කදුරු and බැදිදෙල්. මේ වගේව පුතාලා සාමාන්‍යයෙන් දැනගෙන ඉන්න දේවල් එතකොට එයින් කීපයක් ලියන්න පුළුවන්. Most endemic plants are found in the Sinharaju rainforest. හුඟක්ම ආවේනික විශේෂ හමු වෙන්නේ අපිට සිංහරාජ වැසි වනාන්තරයෙන්. The threats for them are agricultural activities, mining, overpopulation and pollution. සාමාන්‍යයෙන් මේ plants වලට endemic plants වලට තියෙන තර්ජන මොනවද? agricultural activities. ඒ කියන්නේ මොනවද? කෘෂිකාර්මික කටයුතු,
පතල් කැනීම්, එතකොට ඕවර් පොපියුලේෂන් කියනකොට ජනගහනයේ වර්ධනය වැඩිවීම, ඒ වගේම පොලියුෂන් කියන්නේ අපි දන්නවා පරිසර දූෂණය. මේ හැම දෙයක් නිසාම මේ එන්ඩෙමික් ප්ලාන්ට්ස් වලට බාධා වෙන්න පුළුවන්. When the population of Sri Lanka grows, the remaining forested areas shrink, leaving the endemic species with less space to live. Shrink වෙනවා. Forest areas shrink වෙනවා කියන්නේ අඩු වෙනවා. කැලෑ ප්‍රදේශ අඩු වෙනවා. මොනවා වෙනකොටද? population එක වැඩි වෙනකොට. Leaving the ඒකෙන් මොකක්ද අපිට ඉතුරු වෙන්නේ? endemic species with less space to live. ඒගොල්ලන්ට අඩු ඉඩක් තමයි ජීවත් වෙන්න ඉතුරු වෙන්නේ එතකොට. As a result of this habitat destruction, වාසස්ථාන විනාශ, habitat destruction කියන්නේ they have become endangered too. endangered කියන්නේ මොකද්ද? පුතාලා පොඩි grades වල ඉඳන් ඉගෙනගෙන තියෙනවා මේ වචනය. තර්ජනයට ලක් වූ, වඳ වීමේ තර්ජනයට ලක් වූ කියන එක තමයි endangered කියලා මෙතන කියන්නේ. මේ හේතු නිසා ඒගොල්ලන් වඳ වීමේ තර්ජනයකටත් ලක් වෙලා තියෙනවා. It is important to protect them because they live nowhere else in the world. ඇයි අපි මේගොල්ලන්ව ආරක්ෂා කරන්න ඕනේ? endemic කියන්නේ වෙන කොහෙවත් මේ සත්ව විශේෂ ජීවත් වෙන්නේ නැහැ. Nowhere else. Therefore, steps have to be taken for these species to have more areas of habitat. ඒ නිසා පියවර ගත යුතුයි මේ විශේෂවලට තවත් වාසස්ථාන වැඩි කරන්න කියන එකෙන් අපිට ඒක ඉවර කරන්න පුළුවන්. Now we are moving on to an essay topic. What's the essay topic? A good deed. දොළ පුතාලා හැමෝම ජීවිතේ මොකක් හරි හොඳ දෙයක් කරලා තියෙනවද ඇහුවොත් ඔව් කියනව නේද? කිසිම කෙනෙක් නැහැනේ කිසිම හොඳ වැඩක් නොකරපු. එහෙනම් හැම කෙනෙක්ටම පුළුවන් වෙන්න ඕනේ නේද මේ essay එක ලියන්න? අපි ජීවිතේ කරපු හොඳ වැඩක් ගැන තමයි මේ ලියන්න තියෙන්නේ. recently කරපු දෙයක්. හුඟක් දේවල් තියෙනවානේ. ඉතින් recently කරපු දෙයක් එකපාරට මතක් වුනේ නැත්නම් පොඩ්ඩක් කලින් කරපු දෙයක් උනත් කමක් නැහැ. අපි ලස්සනට මේ සිදුවීම ඉදිරිපත් කිරීම තමයි මෙතන වටින්නේ. What the good deed is. මොකද්ද ඒ හොඳ ක්‍රියාව? Who helped you? දැන් අපිට තනියෙන්ම පුළුවන්ද උදව් කරන ඒවා හොඳ වැඩ කිසිම කෙනෙක් නැතුව තනියෙන්ම ගිහිල්ලා කරන්න පුළුවන්ද? බැරිම නෑ. නමුත් අපිට මේ වගේ තැන්වලදී හුඟක් දෙනෙක්ගේ උදව් අවශ්‍යයි. The benefits මොනවද ඒකෙන් ලැබුණ ප්‍රතිලාභ? එතකොට මතක තියාගන්න ඕන දෙයක් තමයි හොඳ දෙයක් කරාම ප්‍රතිලාභ ලැබෙන්නේ කාටද? කරන කෙනාටයි ලබන කෙනාටයි දෙන්නටම. අපි බලමු එක කොහොමද ලස්සනට ලියන්නේ කියලා. What made you happy? අන්න ඒකත් ප්‍රතිලාභයක්. මොකද්ද ඔබව සතුටු කරපු හේතුව මේ ඔබ කරපු හොඳ ක්‍රියාවෙන්? Now let's look at what I have for you. You can write a simile one by looking at this as an example. A good deed. අපිට පටන් ගන්න පුළුවන් ලස්සන කොටේෂන් එකකින්. ඒ කියන්නේ කවුරු හරි කියපු ලස්සන කියමනකින්. හුඟක් වෙලාවට මම පුතාලට යුනිට්ස් වල එසේස් කරනකොටත් කියලා තියෙනවා මේ වගේ වායේ author කවුද කියලා අපි ඕනර්ෂිප් එක acknowledge කරනවා කියලා දෙයක් කරනවා. ඒ කියන්නේ මේ saying එක කිව්වේ කවුද කියලා. මහත්මා ගාන්ධිද? ඒ වගේ සුවිශේෂ පුද්ගලයෙක්ද? සුවිශේෂ නැතත් සමහර වෙලාවට කෙනෙක් කිව්වා නම් ඒ නම දන්නවා නම් අපි ලියන්න ඕනේ. හැබැයි සමහර වෙලාවට නම නැතුව අපිට මේ වගේ දේවල් හම්බ වෙනවා. එතකොට තමයි මේ anonymous කියන වචනේ අපි දාන්නේ. හරියටම මේකේ අයිතිය කාගේද කියලා දන්නේ නැහැ. නමුත් මේක අපි කියන දෙයක් නොවන නිසා අපි anonymous කියලාවත් අඩුම ගානේ දාන්න ඕනේ කියපු කෙනාගේ නම දන්නේ නැත්තම්. එහෙම නැත්නම් there is a popular saying කියලා කියන්න පුළුවන්. උගාක්ම ජනප්‍රිය කියමනක් තියෙනවා නම් සමාජයේ ඉතාම බහුල වශයෙන් භාවිතා වෙන කියපු කෙනා හොයන්නත් බැරි තරමටම ප්‍රසිද්ධ වෙච්ච එකක් නම් there is a popular saying කියලා කිව්වට කමක් නැහැ. The smallest good deed is better than the grandest intention. මේක රචනාවකට නෙමෙයි
දුවලා පුතාලට ජීවිතේටම වටින ලස්සන අදහසක්. Smallest good deed is better than the grandest intention කියන්නේ මොකද්ද? Intention කියන්නේ අපි කරන්න හිතන් ඉන්න දේවල්. දැන් බොහොම ලස්සන ලොකු දේවල් අපි කරන්න හිතන් ඉන්නවනේ. ඒ කොච්චර හිතන් හිටියත් ඒවා කරේ නැත්තම් එකෙන් වැඩක් නැහැ. ඒකයි කියන්නේ මේ ලොකු grand intentions වලට වඩා අපි ඇත්තටම කරන පුංචි එක හොඳ වැඩක් වුණත් හොඳයි කියලා. A beautiful saying, isn't it? The above quote beautifully summarizes the value of good deeds. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? මේ කියමන ඉතාමත්ම ලස්සනට සාරාංශගත කරනවා හොඳ ක්‍රියාවල් වල වටිනාකම. The value of good deeds. When you do a good deed, both you and the person who receives your help are benefited. ඔයා විතරක් නෙවෙයි ඒ උදව්ව ගන්න කෙනාත් දෙන්නම ප්‍රතිලාභයක් ලබනවා. Even a small help can take someone a long way. ඉතා කුඩා උදව්වක් වුණත් කෙනෙක්ව ලොකු දුරක් ගෙනියන්න පුළුවන්. I was very happy when I was able to make an unhappy child smile. මං හුඟක් සතුටු වුණා මට පුළුවන් වුණාම අවස්ථාවක අසතුටින් ඉන්න ළමයෙක්ව සිනහ ගස්සන්න. There was a shy, inactive child in my class. මගේ පන්තියේ හිටියා ටිකක් ලැජ්ජාශීලී, වැඩි ක්‍රියාශීලී නැති inactive ළමෙක්. He used to get good marks earlier, but he started becoming weak after an unfortunate incident that happened in his family. Earlier කියන්නේ මුලින් එයා හොඳ ලකුණු ගත්තා. Good marks earlier. But after an unfortunate incident කියන්නේ මොකද්ද? අපි විශේෂයෙන් සඳහන් කරන්නේ නැතුව අවාසනාවන්ත යම් සිදුවීමක් පවුලේ වුණා කියලා කිව්වහම ඇති. Unfortunate incident that happened in his family. අන්න ඒ සිදුවීමෙන් පස්සේ තමයි මෙයා මේ දුර්වල කෙනෙක් බවට පත් වුනේ. He was almost going to stop schooling. Almost කියන්නේ නවත්තන්න තරම් හිටියේ මේ පාසල් ගමන. First I spoke to him nicely and let him feel comfortable. හුඟක් ලස්සන approach එකක්. ඉස්සෙල්ලා spoke to him nicely. එයාට හොඳින් කතා කරලා let him feel comfortable. එයාට යම් පහසුවක් දැනෙන්න සලස්වනවා. එකපාරටම ඔයාට උදව්වක් ඕනේද මොනවද වගේ ප්‍රශ්න කියන්නේ ඉස්සෙල්ලා කෙනෙක්ට යම් පහසුවක් දැනෙන්න ඕනේ. කතා කරන කෙනා ගැන විශ්වාසයක් දැනෙන්න ඕනේ. ඒක තමයි මේ කරේ. He told me how he struggled to come to school without proper food, clothes and books. එතකොට අපි කියනවා දැන් අපි ප්‍රශ්නේ දැනගත්තේ කොහොමද කියලා. එතකොට එයා කිව්වා කොහොමද එයා struggle කරන්නේ? බොහොම අමාරුවෙන් තමයි මේ දේවල් කරන්නේ මොනවද? Come to school without හරියට කෑම නෑ, food, clothes, ඇඳුම් නෑ, පොත් නෑ හරියට එහෙම සිටුේෂන් එකක් තියෙන්නේ. I spoke to my parents about his situation. දැන් ළමයෙක්ට මේ වගේ දෙයකට තනියම උත්තරයක් හොයන්න බැරි නිසා අපි ලියන දේ සත්‍යයක් ඒ වගේම විශ්වාසයක් දනවන සුළු බවක් හැඟෙන්න තමයි මේ විදිහ එකක් ලියන්නේ. මම මගේ parents ලට කතා කරා. They let me contact my father's generous friend living in the United States. දැන් උදව්ව ගත්ත ආකාරයට අපිට එක අදහස් ගන්න පුළුවන්. පන්සලේ හාමුදුරුවන්ට කියලා උදව් කරා වෙන්න පුළුවන්. පළාතේ ඉන්න යම්කිසි අනිත් අයට උදව් කරන කෙනෙක්ව කන්ටැක්ට් කරලා උදව් කරා වෙන්න පුළුවන්. අපි කට්ටියක් එකතු වෙලා සල්ලි එකතු කරලා උදව් කරා වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ විවිධ ක්‍රම තියෙන්න පුළුවන්. මේ එක ක්‍රමයක් තමයි සමහර වෙලාවට අපිට නෑදෑයෝ ඉන්නවා පිට රටවල් වල ඉන්න බොහොම ත්‍යාගශීලී. එහෙම නැති අයත් ඉන්නවා. හැබැයි ත්‍යාගශීලී අයත් ඉන්නවා. ඉතින් දැන් මේ ඒ වගේ ජෙනරස් කියන්නේ හුඟක් අනිත් අයට දෙන්න කැමති. අන්න ඒ වගේ තමුන්ගේ තාත්තගේ යාළුවෙක් ගැන මතක් වෙලා ඒ යාළුවට කතා කරන්න අම්මලා තාත්තලා අවස්ථාව සලසලා දුන්න කියන එක තමයි කියන්නේ. They let me contact my father's generous friend living in the United States. When I explained the situation, මම මේ තත්ත්වය පැහැදිලි කරාට පස්සේ he agreed. Agreed කියන්නේ ඔහු එකඟ වුණා
to grant a scholarship for my friend's studies. මගේ යහළුවාගේ අධ්‍යාපනයට ස්කෝලර්ෂිප් එකක් කියන්නේ ශිෂ්‍යත්වයක් ප්‍රදානය කරන්න කැමති වුණා. I also bought some necessary items using the pocket money I was saving to buy a camera. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? necessary items. දැන් මේ ශිෂ්‍යත්වයක් ලැබුණා කියන්නේ තාම ලොකු ජයග්‍රහණයක්. ඒ වුණාට ඒකේ අපිට එකපාරට පෙන්වන්න දෙයක් නැහැනේ. ඉතින් අර යාළුවව සතුටු කරන්න පොඩි දේවල් අවශ්‍ය දේවල් වගේකුත් ගත්තා. තමුන්ට යමක් ලබා ගන්න, මිලදී ගන්න එකතු කරමින් හිටියේ අර පොඩි පොකට් මනී තියෙන්නේ. කන්න එහෙම චුට්ටක් ඉල්ලගෙන යන්නේව. සමහර වෙලාවට ඒව වියදම් නොකර එකතු කරන්න පුළුවන්. එතකොට ඒව එකතු කරලා මොකද්ද කරේ? හුඟක් අර necessary items ටිකකුත් ගත්තා. My friend was surprised to receive those unexpected gifts. මගේ යාළුවා හුඟක්ම පුදුමයටපත් වුණා මේ වගේ බලාපොරොත්තු නැති unexpected gifts ලබා ගන්න. He started becoming better day by day. ඒකෙන් පස්සේ ආ දවසින් දවස හොඳ වෙන්න පටන් ගත්තා. එයාගේ වැඩවලින්. In conclusion, දැන් අපේ ලොකු ලස්සන කාර්ය ඉස්සෙල්ලා මේකට කොහොමද අපි approach කරේ, ඒකට ළඟා වුණේ, කොහොමද ඒ ක්‍රියාව ඇත්තටම කරේ කියලා පැහැදිලි කරා. ඊළඟට ලස්සනට මේක අවසන් කරනවා. In conclusion, අවසාන වශයෙන් good deeds are very powerful. අපිට පුළුවන් ඒ වගේ හොඳ ස්ටේට්මන්ට් එකකින්, හොඳ අපේ අදහසකින් ඉවර කරන්න. හරිම powerful කියන්නේ බොහොම ප්‍රබලයි. හොඳ ක්‍රියාව කියන එක ඉතා ප්‍රබල දෙයක්. That is why almost every religion and culture values good deeds. ඒක තමයි almost කියන්නේ හැම ආගමක්ම සංස්කෘතියක්ම හොඳ ක්‍රියාවන් කියන එක අගය කරන්නේ ඒකයි. Therefore, එතනත් අපි එම නිසා කියලා අන්තිමට ඉවර කරනවා. Everyone should try to do good deeds without thinking only about themselves. හැමෝම උත්සාහ කරන්න ඕනේ හොඳ ක්‍රියාවන් කරන්න තමුන් ගැන විතරක් හිතන්නේ නැතුව. And that's the end of that. The topic was a good deed I did recently. Now let's move on to the next one. A speech you would make at the school assembly on how I enjoy my favorite sport. ගක්ම ලස්සනට audience එක convince කරලා කරන්න පුළුවන් speech එකක්. මොකක්ද convince කියන්නේ? අපි speech එකක් කරනකොට අපි යම්කිසි message එකක්, පණිවිඩයක් දෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම සභාවින්න අයව පොළඹවන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ අපේ අදහසත් එක්ක එකඟ වෙන්න. You may include the following. The sport you like most, මොන ක්‍රීඩාවද වැඩියෙන්ම කැමති, why you like it, ඇයි ඒකට කැමති, how you enjoy playing it, කොහොමද ඒක විනෝද වෙන්නේ ඒක සෙල්ලම් කරනකොට, why you would promote it to others, ඇයි ඔබ අනිත් අයට කියන්නේ ඒක කරන්න කියලා. දැන් මේ වගේ ස්පීච් එකකට අපිට කරන්නයි තියෙන්නේ මොකද්ද? මම ඉස්සෙල්ලත් කිව්වා වගේ අපේ audience එක පොළඹවන්න ඕනේ. So this is a persuasive speech. අපි දන්නවනේ එක එක විදිහේ speeches තියෙනවනේ. Informative speeches, කරුණු ගොඩාක් දෙන speeches. හැබැයි මෙතන තියෙන්නේ අපි අනිත් අයව පෙළඹවීමක් නිසා you call it a persuasive speech. Now let's see how you can do it in a simple way. How I enjoy my favorite sport. දැන් අපි ස්පීච් එකක් නිසා මතක් කරලා අර කතා කරන වගේ කොටස් ඇතුළත් කරන්න ඕනේ. දැන් හුඟක් වෙලාවට පුතාලා දැකලා තියෙනව නේද ස්පීච් එකක් ලියනකොට පටන් ගන්නෙම assembly නම් dear principal, vice principal කියලා teachers ලගෙන් අවසර අරගෙන. තව ලස්සන විදිහක් තමයි එක වාක්‍යයක් කියලා ඊට පස්සේ ඒ අවසරයට යොමු වෙන එක. ඒකත් තව ලස්සන විදියක්. හැමදාම එක විදිහට කරන්නේ නැතුව අපි ගොඩාක් ස්පීචස් ලිව්වා ඒ විදිහට පටන් අරන්. අපි අද පොඩ්ඩක් වෙනස් කරලා ඒක ලියමු. ලස්සන එක වාක්‍යයක් කියලා ඊට පස්සේ අවසර ගන්නවා. Playing sports makes us a physically fit and a mentally stable person. Physically fit.
ශාරීරිකව හොඳ ශක්තිමත් ඒ වගේම mentally stable මානසිකව බොහොම ස්ථාවර කෙනෙක් බවට පත් කරනවා ස්පෝර්ට්ස්. ඒ කියන්නේ ක්‍රීඩාව. ඒ වගේ අර audience එක attract කරගන්න ආකර්ෂණය කරගන්න කතාවක් කියලා My dear principal, good morning my dear principal, vice principal, teachers and friends. Today I am here to deliver a speech about how I enjoy my favorite sport. මම අද ඇවිල්ලා ඉන්නේ මෙන්න මේ කතාව කරන්න කියලා. ඊට පස්සේ කියන්න පුළුවන්. Today I am here to deliver a speech on how I enjoy my favorite sport. I will start from where I started. මේ මොකක්ද ඒ කිව්වේ? start කියලා වචන දෙකක් තියෙනවා. වැරදිලාද? නෑ. I will start from where I started කියන්නේ I will start my speech කියන එක. දැන් එතන speech කියලා repeat කරොත් කැතයි. මොකද අපි මෙතන I am here to deliver a speech කියලා කිව්වා. එතකොට speech කියන වචනේ නොකියුවට ඒ කියන්නේ speech එක ගැනයි කියලා තේරුම් යනවා. I will start from where I started කියන්නේ මම ස්පෝර්ට්ස් පටන් ගත්ත තැන ඉඳලා මගේ කතාව මම පටන් ගන්නම් කියන එක. My parents guided me to do sports since I was in primary grades. මගේ දෙමව්පියෝ මාව යොමු කරා ක්‍රීඩාවට මගේ ප්‍රාථමිකාංශයේ ශ්‍රේණිවල ඉඳලා. I tried many sports and finally chose athletics. දැන් සාමාන්‍යයෙන් පොඩි කාලේ හැම ස්පෝර්ට් එකකටම යනවනේ. සමහර ළමයි නම් ඒත් කම්මැලිකමට ඉන්නවා පන්තියට වෙලා. සමහර ළමයි එක ස්පෝර්ට්ස් ಜಾති try කරනවා. එතකොට චුට්ටක් ලොකු වෙනකොට තේරෙනවා try කරේ නැත්තම් නම් දන්නේම නැහැ. පොඩ්ඩක් අර හැම ස්පෝර්ට් එකකටම සහභාගී වෙලා try කරොත් තමයි දැනගන්නේ I am good at this කියන එක. එතකොට ඒක තමයි මේ ළමයා කියන්නේ මේක එක ඒවා try කරලා අන්තිමට මම ඇත්ලටික්ස් වලට හුඟක් හොඳයි කියලා මම දැනගත්තා කියලා. Athletics includes running, jumping and throwing events. පුතාලා දන්නවනේ ඇත්ලටික්ස් කියනකොට දුවන, ධාවන ක්‍රීඩා, ඒ වගේම උස පැනීම, දුර පැනීම වගේ ක්‍රීඩා, ඒ වගේම throwing events. Disc and putt shot ඒ වගේ throwing events. Out of them I'm mostly good at short sprints and long jump. එතකොට තමුන් දැන් මොකක් හරි කියනකොට හැම එකේම හැමෝම ඉන්නේ නැහනේ. සාමාන්‍යයෙන් throwing events වල ඉන්න අය නෙමෙයි jumping events වල ඉන්නේ. එක එක්කෙනාගේ ශරීර ස්වභාවය, හැකියාව අනුව එක එක ඉසව් වලට වෙනස් විදියට තමයි අපි යොමු වෙන්නේ. එතකොට මේ කතාවේ හැටියට short sprints ඒ කියන්නේ කෙටි දුර දාවන. You know that 100 meters, 200 meters like that. And long jump. I practice them 2 to 3 days a week. සාමාන්‍යයෙන් මම සතියට දෙතුන් වතාවක් දවස් දෙකක් හෝ තුනක් පුහුණු වීම වල යෙදෙනවා. I attend 2 after school training sessions. මම පුහුණු වීම සැසි දෙකකට සහභාගී වෙනවා පාසලෙන් පසු and 1 session at the sports ministry ground a week. එක session එකක් යනවා ක්‍රීඩා මාත්‍යාංශයේ ක්‍රීඩාංගණයට. When there are inter-house, zonal and provincial meets, I increase the number of training sessions. සාමාන්‍යයෙන් දවස් 2-3ක් පුහුණු වීම කටයුතු වලට ගියාට හරියට හොඳට ප්‍රැක්ටිස් කරන ඇත්ලීට් කෙනෙක් නම් විශේෂයෙන් මේ ටෝර්නමන්ට්ස් තියෙන කාලෙට ඒ ප්‍රැක්ටිස් සෙෂන්ස් ගන්න වැඩි කරන්න ඕනේ. එතකොට I increase the number of training sessions කියන්නේ මම ඒක වැඩි කරනවා, increase කරනවා. According to the නිකම්ම තනියෙන් නෙවෙයි, according to the advice of my coach and the teacher in charge. මගේ පුහුණුකරු සහ මගේ ඒ ක්‍රීඩා භාර ගුරුතුමියගේ අවවාදවලට අනුව මම මගේ පුහුණුවීම් වාර ගන්න වැඩි කරනවා කියන එක. I love athletics for many reasons. දැන් අපිට ගයිඩ්ලයින්ස් වල කිව්වනේ මේවා කියන්න කියලා. ඒවා ඉතින් අමතක නොකර කියන්න ඕනේ. ඇයි ඔබ ඇත්ලටික්ස් වලට ආස? It is so much fun to attend practices with friends. බොහොම සරල දෙයකින් පටන් ගන්නවා. යාළුවොත් එක්ක පුහුණු වීම කටයුතු කරන එක හරිම විනෝදකාමී එක දෙයක්.
we train hard to improve our physical fitness and speed. අපි හුඟක් මහන්සි වෙලා උත්සාහ කරනවා අපේ physical fitness, ඒ කියන්නේ අපේ ශාරීරික යෝග්‍යතාවය වැඩි කරගන්න. ඒ වගේම short sprintersලා එහෙම නැත්නම් ඕනෑම ධාවන ශූරයෙක් මොකද්ද කරන්නේ? ස්පීඩ් එක, තමගේ ස්පීඩ් එක වැඩි කරගන්න උත්සාහ කරනවා. It is very satisfying to see how you run your 100 or 200 meter sprint even a millisecond faster than you did before. ඒ මොකක්ද ඒකෙන් කිව්වේ? Very satisfying. හරිම සතුටක්, සැනසීමක්, සෑහීමකට පත්වීමක් දැනෙනවා. ඔබම දුවපු ඒ ස්පීඩ් එක මිලිසෙකන්ඩ් එකකින් හරි අඩු කරගන්න පුළුවන් වුණොත්. Practicing for relays is the best of all. ආසම දේ තමයි relay practice කරන එක. ඇයි ඒ? There you try to achieve a goal as a team. අපි දන්නවනේ තනියෙන් හොඳට දිව්වා කියලා කවදාවත් relay එකක් දිනන්න බෑ. අනිවාර්යයෙන්ම baton change එක practice කරොත් විතරයි relay එක දිනන්න පුළුවන්. එතකොට ටීම් එකක් හැටියට පුතාලා කරනවා ඇති, කරන අය දැකලා ඇති වෙනම රනින් වලට අමතරව කොයිතරම් වෙලාවක් baton changing වලට යොදවනවද කියලා. එතකොට මොකද්ද වෙන්නේ? ටීම් ස්පිරිට් එක. අපි කණ්ඩායමක් හැටියට කොහොමද මේ රිලේ එක දිනන්නේ කියන එක එතන ප්‍රැක්ටිස් කරනවා. Achieve a goal as a team. යම් කිසි දෙයක් අපි ළඟා කරගන්නවා, අරමුණක් කරා යනවා කණ්ඩායමක් හැටියට කියලා ලියන්නේ මෙන්න මෙහෙමයි. The proud feeling you get when representing your school is immeasurable. මොකක්ද ඒකෙන් කියන්නේ? අපිට හරිම අභිමානයක් දැනෙනවා අපේ පාසල නියෝජනය කරනකොට. Outside school, when you have provincial, zonal or even all island meets, you feel very proud when you represent your school. ඒ අභිමානය මනින්න බැහැ කියන එක තමයි මේ immeasurable කියලා කියන්නේ. දැන් අපි දැක්කා ඒ කතාවේදී අහන් ඉන්න කෙනෙක්ට ආස හිතන විදියට කතා කරා ඇත්ලටික්ස් ගැන. මේ තමයි මගේ අත්දැකීම. එහෙනම් ඕගොල්ලොත් ඒ අත්දැකීම ලබන්න කියන එකෙන් නේද අපි ඉවර කරන්න ඕනේ. Let's see how we can conclude the speech. Thus, I would recommend this sport to anyone who would like to work towards a target and enjoy team spirit. Recommend කරනවා මම කියනවා මේක හොඳයි කියලා ඕනම කෙනෙක්ට. හැබැයි ඕනම කෙනෙක් කියන්නේ නිකම්ම ඕනම කෙනෙක්ට නෙමෙයි. Anyone who would like to, කවුරු හරි ඉන්නවා නම් මෙතන ආස මොනවා කරන්නද? To work towards a target. ඉලක්කයක් කරා වැඩ කරන්න. And enjoy team spirit. කණ්ඩායම් හැඟීම විඳින්න, සතුටු වෙන්නේ හරහා. අන්න ඒ දෙකට කැමති නම් එන්න athletics කරන්න. Athletics, like any other sport does, teaches you to live a disciplined, target-oriented life. Athletics වලින් අපිට උගන්වනවා අනිත් හැම ක්‍රීඩාවකින්ම වගේ අපිට බොහොම විනයානුකූල discipline හොඳට අපේ විනය හැදෙනවා. ඒ වගේම target oriented කියන්නේ ඉලක්කයක් කරා වැඩ කරන්න තියෙන හැකියාව. අන්න ඒකත් වර්ධනය වෙනවා අපේ ජීවිතේ. එතකොට අපි අන්තිමට අර සභාවින් අයට ආරාධනා කළා තමයි මේක ඉවර කරන්නේ. මොකද මේක ස්පීච් එකක් නිසා. Finally, I urge my dear friends who are gathered here today to engage in at least one sport. මගේ යාළුවන්ට මම ආරාධනා කරනවා අඩුම වශයෙන් එක ක්‍රීඩාවක හෝ නියැලෙන්න කියලා. Thank you කියලා ඉවර කරනවා. Thank you for listening. Thank you for your attention. Thank you for giving me this opportunity. ඒ වගේ දිගට ලියන්නත් පුළුවන්. අපි දැන් හුඟක් දේවල් ලියපු නිසා thank you කියලා මෙතන ඉවර කරලා තියෙනවා. And this is the final test item. Complete the following story. මං පුතාලට සාමාන්‍යයෙන් මෙතනදි කියන දෙයක් තමයි ස්ටෝරි එකක් තෝරගන්නවා නම් අර තුනම බැරි නම් විතරයි තෝරගන්නේ. මොකද අපිට අර નિયમિત කාලය ඇතුළත සමහර වෙලාවට නවත්ත ගන්න අමාරු වෙනවා ස්ටෝරි එකක්. එතකොට පොඩ්ඩක් අර මුල මැද අග සම්බන්ධය හරියට නැති වෙන්න පුළුවන්. අනිත් එක ස්ටෝරි එක හිතෙන් ගොඩනගන්න ලොකු වෙලාවක් යන්න ඉඩ තියෙනවා. ඒ නිසා
මට හිතෙන විදියට නම් අනිත් ඒවා පහසුයි මීට වැඩිය. හැබැයි සමහර හරිම ආසයි මේකට. There are very creative children who can instantly make stories. As soon as they see a prompt. Prompt එකක් කියන්නේ අර ආරම්භයක් දෙන්නේ අපිට හරියට ඊළඟට වෙන්නේ මොකක්ද කියලා හිතන්න. එහෙම එකක් දැක්ක ගමන් කතා මැවෙන අය ඉන්නවා. හැබැයි මේක ලස්සනට කියන්නත් ඕනේනේ. එතකොට හරියට කාලය ටෙන්ස් එක වරද්දන්නේ නැතුව ඒ විදිහට කියන එකත් කල්පනාවෙන් කරන්න ඕනේ. කතාව ලස්සන උනාට මදි. I was on the beach looking at the kites in the sky. අපිට ආරම්භයේ දීලා තියෙනවා. මම බීච් එකේ හිටියා අහස දිහා බලාගෙන සරුංගල් තියෙන නිසා. Suddenly I saw a few children running towards the beach. එකපාරටම මම දැක්ක ළමයි වගේක් බීච් එක පැත්තට යනවා. After some time, ටික වෙලාවකට පස්සේ I heard somebody screaming too. මට ඇහුණා කෙනෙක් කෑ ගහනවා. At first I was startled at how to react to the screaming that I was hearing. How to react? පළවෙනියට මට එකපාරට හිතා ගන්න බැරි වුණා රියැක්ට් කරනවා කියන්නේ මේ වගේ කෑ ගැහිල්ලකට කොහොමද මම ප්‍රතිචාර දක්වන්නේ, මොකද්ද මේ වෙලාවේ මම ක්‍රියාත්මක වෙන්න ඕන විදිහ කියන එක එකපාරට හිතා ගන්න බැරි වුණා කියන එක තමයි මේ කියන්නේ. At first I was startled at how to react to the screaming that I was hearing කියලා. I too started running towards the sea and I saw a girl of around 13 years old was sobbing. දැන් මමත් එකපාරටම දුවන්න පටන් ගත්තා. ඒ වගේම එතන sobbing කියන අඬ වගේ ළමයෙක් ඉන්නවා දැක්කා. After a while පොඩ්ඩ වෙලාවකට පස්සේ දැන් අපි කතාවක්නේ කියන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම මේ වගේ දේවල් ලියන්න වෙනවා. ටික වෙලාවකට පස්සේ දැන් අපි at first කියලා පටන් ගත්තා. මුලින්ම ඒ sequence එක අපිට දෙන්න වෙනවා කතාවක් ලියනකොට. I realized what had happened. මම තේරුම් ගත්තා මොකද්ද වෙලා තියෙන්නේ කියලා. Her little brother had walked into the sea while she was flying a kite. අර පොඩි ළමයා එයාගේ මල්ලි මුහුද පැත්තට ගිහිල්ලා මේ අක්කා සරුංගලයක් කැරෑර ඉන්න ගමන්. They lived close to the beach, so they were not accompanied by an adult, according to her friend. දැන් යාළුවෙක් කිව්වා ඒගොල්ලන් මේ බීච් එක ළඟ ඉන්න හින්දා කවුරුත් වැඩිහිටියෙක්වත් ඇවිල්ලා නැහැ. Not accompanied by an adult. වැඩිහිටි කෙනෙක් එක්ක නෙවෙයි මේ ළමයි හිටියේ. In the meantime, ඒ කියන්නේ මේ අතරවාරේ අපි ස්ටෝරි එකකදී අනිවාර්යෙන්ම මේ වෙන්නේ සිද්ධි කොහොමද කියන ගැළපීම තියෙන්න ඕනේනේ. ඒකයි මෙහෙම තියෙන්නේ. I saw two old boys swimming into the sea. ටිකක් ලොකු ළමයි දෙන්නෙක් මේ මුහුද පැත්තට පිහිනගෙන යනවා දැක්කා. They were trying to save the small child within a few minutes. ඒගොල්ලන් පොඩි මිනිත්තු ගාණක් ඇතුළත මේ ළමයව බේර ගන්න. Save the child within a few minutes. පොන්චි මිනිත්තු සංඛ්‍යාවක් ඇතුළත මේ ළමයව බේර ගන්න try කරා, උත්සාහ කරා. I suddenly felt that I should react fast too. දැන් ඒගොල්ලන් බේර ගන්න උත්සාහ කරන අතරේ දැන් මේ කියන කෙනා කියන්නේ මොකද්ද, මට හිතුණා මමත් ඉක්මනින් ප්‍රතිචාර දක්වන්න ඕනේ කියලා. React fast too. I quickly grabbed a phone from a man who was just staring bewildered at the sea. Bewildered කියන වචනේ අමාරු නම් who was just staring at the sea කිව්වත් කමන්නේ. මේ වගේ වෙලාවට සමහර වෙලාවට මිනිස්සු නිකම් බය වෙලා බලන් ඉන්නවා ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ නැතුව. එහෙම කෙනෙක් තමයි මේ හිටියේ. bewildered කියන්නේ කරන්නේ මොකද්ද කියලා හිතා ගන්න බැරුව confused වෙලා වගේ නිකන් බලාගෙන ඉන්න කෙනෙක් හිටියා. එයාගෙන් ළඟ ෆෝන් එකක්, මොබයිල් ෆෝන් එකක් තියෙනවා දැකලා මේ ළමයා ටක් ගාලා ඒක අරගත්තා. මොකද you have to react quickly when there is an emergency situation without panicking. panic කරන්න නැතුව, කලබල වෙන්නේ නැතුව react කරන්න ඕනේ. දැන් මේ කතාවේ කතානායකයා ඒ වගේ කෙනෙක්. ටක් ගාලා අරගෙන මොකද්ද කරේ? and dial the emergency number. හදිසි අවස්ථාවකදී දැනුම් දිය යුතු දුරකථන අංකයට
කතා කරා කියලා කොහොමද කියන්නේ? Dial the emergency number. Emergency number කියන්නේ හදිසි අවස්ථාවකදී කතා කරන්න දීලා තියෙන ඒ පහසු මතක තියාගන්න නම්බර් එකක් තියෙනවා. අන්න ඒක. I was ready to give artificial breathing once a child is saved. මම කෘත්‍රිම ශ්වසනය දෙන්නත් ලෑස්ති පිට හිටියා කියලා කියනවා. In no time the two boys brought the child to the beach. දැන් ටික වෙලාවක් යනකොට ටක් ගාලා අර බේරගන්න ගිය ළමයි දෙන්න brought the child ගෙනාවා ළමයාව beach එකට. He was motionless. එයා හෙලවෙන්නේ නැතුව හිටියා. I recalled all that was taught at the first aid program of the scouting camp. දැන් හුඟක්ම වාසියකට හිටියේ මොකද්ද? මේ ස්කවුටින් වගේ විෂය බාහිර ක්‍රියාකාරකම් කරන ළමයෙක් නිසා. recalled කියන්නේ මොකද්ද? මම ටක් ගාලා මතක් කරගත්තා මොනවද ඉගෙනුවේ කියලා මේ බාලදක්ෂ කඳවුරේ ප්‍රථම ආධාර වෙනුවෙන්ම ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් තිබිලා තිනවා first aid. ඒකෙදි උගන්වපු දේවල් ටක් ගාලා මතක් කරගත්තා. I did my best. මම මගේ උපරිමය කරා කියලා කොහොමද කියන්නේ? I did my best. And it was successful. එය සාර්ථක වුණා. එතකොට මේ කෘත්‍රිම ශ්වසනය දෙන්න උත්සාහ කරා හොඳටම ධෛර්යවන්තව බය නැතුව අපි ඉගෙනගත්ත දේ මතක් කරගෙන මේ වෙලාවේ දැන් මේ රියැක්ට් කරනවා. ඒ නිසා ඒක සක්සස්ෆුල් වුණා කියන්නේ සාර්ථක වුණා. The child started breathing. ළමයා හුස්ම ගන්න පටන් ගත්තා. Everyone was very supportive. හැමෝම හරිම උදව් කරා කියන එක තමයි මේ supportive කියන adjective එකෙන් අපි පැහැදිලි කරන්නේ. support කරනවා කියන එක අපි දන්නවනේ. He supported me, they supported me. ඒ support කියන verb එකෙන් හැදෙන adjective එක තමයි supportive කියන්නේ. Everyone was very supportive. හැමෝම හුඟක් උදව් කරා. After a few minutes, පොඩි මිනිත්තු ගානකට පස්සේ I heard the siren of the ambulance. බලන්න ලස්සනට ඉවර කරන්න හැටි. ambulance එකක් ආවා කියන්නේ නැතුව I heard the siren of the ambulance. මොකද අපි කතාවක් ලියනකොට නිර්මාණාත්මක වෙන්න එපා. නිකම්ම the ambulance came කියනවට වඩා ඒක වැරදි නෙවෙයි. ඊට වඩා ලස්සනයි මේ වගේ විදිහකට ඉවර කරන්න පුළුවන් නම් I heard the siren of the ambulance. It was a great relief. මොකද ambulance එක ආවට පස්සේ වෙන දේ කියන්න ඕනේ. අනිවාර්යයෙන් මෙතන එන්නේ qualified medical team එකක්. අනිවාර්යෙන් ඒගොල්ලෝ කරන්න ඕන දේ කරනවානේ. එතකොට අපිට ඒක ලියලිය කතාව දික් කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. හැබැයි අපේ ක්‍රියාව අපි කරලා ඉවරයි. ඒකේ හොඳ අවසානයක් දකින්නවා කියන ඉන්ඩිකේෂන් එක තමයි මෙතනින් දුන්නේ. I heard the siren of the ambulance. It was a great relief. මට පුදුම සැනසීමක් දැනුණා. Great relief එකක් දැනුණා කියලා. And that's the last option of the 4 options you were given for test 16. And that is the end of our paper discussion today. What did we discuss today? 2018 Western Province 3rd term paper. I hope you did all these test items with me. When you practice answering past papers, you'll be able to face your exam very confidently. Good luck.